मैं तुहाडा वीर तुहाडा मेज़बान सफदर महमूद शाह तुसीं वेखदे पिओ बिज़ोन टीवी। और मैं दसदा जावां कि जिंदगी दे विच रोज़मर्रा दे मामलात दे विच साडी मुलाकात मुख्तलिफ किस्म दे लोगां दे नाल हुंदी रहिंदी है, मुख्तलिफ मसरूफियात रखण वाले लोगां दे नाल हुंदी रहिंदी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे खास लोग हुंदे ने जिहड़े एडे दिलकश लोग हुंदे ने, एडे मजबूत आसाब दे मालक हुंदे ने कि उन्हां नूं असीं अपनी निजी महफिलां दे विच बैठ के भी लोकां नूं मोटिवेट करन वास्ते, मोटिवेशन दी गुफ्तगू करन वास्ते, बल्कि अपने बच्चों दे विच बैठ के, अपने अहबाब दे विच बैठ के उन्हां दा नाम लैंदे आ कि उन्हां ने हालात दे नाल किस तरह मुकाबला कीता, किस तरह ये जंग लड़ी। और उन्हां नूं असीं एप्रीशिएट करन तो बगैर, शाबाश देण तो बगैर और दाद देण तो बगैर अगां गुजर ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग साडे दिल दी कुंडी नूं ठक ठक करके खड़का जांदे ने कि ਇਹ ਤੁਸੀਂ कर सकते हो तो असी भी कर सकते हैं। जिन्होंने असी अपने रोज़मर्रा मामलात दे किसी असी डिसेबल भी कह दें, किसी असी स्पैशल लोगों शामिल कर दें, लेकिन जो उन्होंने कमेंट्स लईदे ने, उन्होंने गुफ्तगू करी दी आ तो फिर बंदे नूं महसूस हुंदा कि दलेर लोगों के हजे इस दुनिया दे विच मौजूद ने, हालात दे नाल मुकाबला करने वाले लोग मौजूद ने। इहो जी अज बड़ी खूबसूरत शख्सियत साडे स्टूडियो की रौनक बनी है, साडे स्टूडियो नूं इन्होंने इज्जत बख्शी है। जनाब हाफिज शाहद ताज साहब मेरे को मौजूद ने, इन्हां नाल असीं गुफ्तगू करांगे। लेकिन ਜਿਹੜੇ बिल्कुल आम जिंदगी गुजारते पे सन, लेकिन इन्होंने एक बड़ा अजीबो गरीब और बड़ा वड्डा हादसा होया कि इन्हों बिनाई जाती रही। लेकिन इन्होंने फिर इस मुआशरे दे नाल अपनी जिंदगी दे किस तरह इस मामूल के मुताबिक गुजारते पे ने और किस तरह इन्होंने ये जंग लड़ी है, असीं हाफिज साहब नाल गल्लां डिस्कस करते रहांगे, क्योंकि इन्हां दी जिहड़ी ज़ाती जिंदगी है ये बारे च तुहानूं आप ही इश्तार नाल गल्लां शेयर करनगे कि हाफिज साहब दे जिहड़ी हुण मसरूफियत किवें किवें गुजरदी पई है। और हाफिज साहब मेरे को मौजूद ने, मैं चाहांगा कि इन्हां नाल आपां विचार साझे करिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज शाहद ताज साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया कि साडे कहे ते तुसीं साडे स्टूडियो की रौनक बने। तुहाडा भी बहुत शुक्रिया, तुसीं मैनूं इज्जत नाल मान दे नाल इत्थे बुलाया। हाफिज साहब, जिस तरह मैं गल करता पिया सा कि कुछ लोग स्पैशल लोग एडे मजबूत असाब के मालक लोग होंदे ने कि किसी भी मौके ते अपनी उस कमी नूं सामने नहीं आउण दिंदे। जिस तरह अल्लाह पाक तुहाडे ते अपना करम करे, अपना फजल करे, और साडी दुआ है कि अल्लाह पाक सब तो पहले तुहानूं तुहाडी बिनाई ये तुहाडे कोल तुहाडे अखां दा नूर वापस आए। लेकिन ये किस तरह ये मामलात बने जी? इस तरह के 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਮੈਥ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਐਸ਼ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਿੱਤੇ 2, ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। फिर उस तो बाद फिर असीं ऑपरेशन करवाए उतों लाहौर तो। हाँ जी, फिर इस सिलसिला साल तक चलता रहा, ऑपरेशन वगैरह कराया, लेकिन वो कोई खातर खा जो ना फायदा नहीं होया। फिर एक टाइम आया कि बिल्कुल डॉक्टर ने कहा कि नहीं इस तो अगे हुण असीं कुछ नहीं कर सकते, कि जो ना वो रेटिना जो बिल्कुल डैमेज हो गया, कि वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया। डॉक्टर ने जो कदे जवाब दे दिता भी खत्म हो गई बिनाई। बिल्कुल बिनाई, उन्होंने कहा रेटिना इतना कमज़ोर हो गया कि हुण इस तो अगे कुछ नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं है। वक्ती तौर पर इंसान को बड़ा झटका लगा कि एकदम जो दुनिया बदल जाती है ना, इंसान की जिंदगी एकदम बदल जाती लगे। लेकिन फिर अगर अल्लाह ने बड़ा करम किया, ये शायद एक जो ना एक मंजिल की तरफ जाना सी, अल्लाह की बड़ी खास करम नवाजी हुई कि अच्छा अगर हाफिज साहब तुसीं पेपर मैट्रिक के पेपरों तो बाद ये प्रॉब्लम बनी है, ये तुहाडे नाल हादसा पेश आया, तो पेपर तुसीं दे चुके सी उदों? हाँ जी, सिर्फ प्रैक्टिकल जो सी ना और रह गए सी। अच्छा, तो फिर रिजल्ट कैसा रहा जी? रिजल्ट अलहमदुलिल्लाह मेरे 682 नंबर सी 850 च। अच्छा, पहला 850 नंबर होंदे सी ना, हुण ते मार्क्स वध गए ने। 2 साल दा हुंदा सी मैट्रिक। बड़े खूबसूरत नंबर तुसीं हासिल कीते। हाँ जी, अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह दा बड़ा करम सी। ते हाफिज साहब उस तो बाद फिर दोबारा फिर कोई एक दफा बंदा डिसहार्ट ते हुंदा है जी, एक दफा बंदा अंदरूनी तौर ते कमजोर ते हुंदा है, टुटदा है अंदरों बंदा जो एडा वड्डा हादसा, क्योंकि बिनाई जांदी रहे बंदे ते बंदा बड़ा कुछ सोचण ते मजबूर हो जांदा। लेकिन तुसीं एडी कामयाब लाइफ गुजारदे पे हो, एडी खूबसूरत जिंदगी गुजारदे पे हो, और उस तो बाद तुसीं फिर हिफज वाले पासे भी गए, कुरान पाक नूं भी तुसीं हिफज कीता, किस तरह ख्याल आया? अच्छा, एक ते गल साडा जिहड़ा माहौल है ना वो कुछ इस तरह दा वा कि असीं हमदर्दी करदे करदे दूसरे नूं कमज़ोर कर दिंदे हां। हाय हाय, असीं हमदर्दी इन्नी दे दिंदे हां कि वो बंदा समझदा कि बस मैं सिर्फ ए हमदर्दी दे बोलां जोगा रह गया। मेरा भी कुछ इस तरह ही होया कि मैं साल पूरा यानी कि बस कि भाई इसे काम दे नहीं खत्म हो गई जिंदगी। लेकिन अल्लाह ताला दी खास खुसूसी करम अल्लाह ताला दा होया कि मेरे ते कि मैं सोचा कि मैं ना कुछ करना। फिर मैं सूरह यासीन घर दे विच अपने याद कीती बैठ के। फिर मैं सोचा कि नहीं, मैनूं हुण बाकायदा तौर ते ना मदरसे जाके पढ़ना चाहिए। हाँ जी, मैं फिर साडे कोल थे मदरसा गिलानिया रिजविया, खाली गुलाम रसूल साहब एम ए मेरे उस्ताद, क्या बात है, उन्होंने इल्मो अमल च लखा करोड़ा बरतान फरमाए, उन्होंने सेहत का अल्लाह ताला खुसूसी तौर पर करम फरमाया अपना। आमीन। मैं उन्होंने को गया, मैं कि जी मैं सूरतां हिफज करनी है, मेरा हिफज का कोई इरादा नहीं सी। हाँ जी,
ਫਿਲਮ ਤਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੂਰਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਸੂਰਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਦਰਸੇ ਗਏ ਉਸ ਸੂਰਤ में ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਤਾਂ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤਸੱਵੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਛੋਟਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਟਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਬੀਨਾ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਏ 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 ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ 12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਬੀਨਾ, ਇਹ ਹਿਫਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਘੜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਨਾਬੀਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਖੁਸੂਸੀ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖੁਸੂਸੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਹੋਣ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦੀ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ PCO ਚਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਿਗ ਨਹੀਂ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈਗੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰੋ। ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ 3 ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, USA 'ਚ, ਇੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਰਨਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕਿਚਨ ਜੋਗੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਪ ਸਭ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ 1 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੇਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਸਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਜੀ। ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਿਜ਼ੋਨ TV ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਔਰ ਤਫਸੀਰ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗਾ।
ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਔਰ ਦੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਾਬਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਬਿਨਾਈ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਾਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਉਨੀ ਕੁ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨੀਅਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੀਅਤ ਗਲਤ ਹੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਮੁਹਤਰਮ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ, ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਫਦਰ महमूद शाद ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਿਜ਼ੋਨ TV ਵੇਂਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ।